देखो जिथों तक तो ये है ना कि किसानों का जिहड़ा सरकार नूं भरम सी कि ये इकट्ठ घटेगा, घटण की बजाय जो खबर आ रही ने खबर ये ने कि किसानों का इकट्ठ दिन ब दिन वधदा जा रहा है। जदों दो धिरां दे विच गलबात चल रही होवे ते सरकार बार बार प्रचार करे कि असीं गलबात लई तैयार हाँ, किसान गलबात ते नहीं आउंदे। मैनूं ये लगदा है भी ये च सरकार दा होर भी जिहड़ा ढोंग है जां सरकार दा जिहड़ा फरेब है ये होर भी ज़्यादा नंगा हो रहा है। सरकार दी एक बड़ी चाल हुंदी है जदों तुसीं उहदे विच रिट पटीशन ते चली गई। मैं तो इस गल ते हैरान हाँ भी जे रिट पटीशन दे थरू सारा कुछ हल हुंदा होवे ते फिर सरकारां दी तां लोड़ ही नहीं। फिर ते दूजिਆਂ ਵੱਲੋਂ भी हरजीत गरेवाल ਵੱਲੋਂ भी बड़े दोष लाए गए। उन्होंने कहा कि जिहड़ा जिन्ने माफिया होए ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ कुछ नहीं ਕੀਤਾ सारा कुछ अकाली दल ने। सरकार ਨੂੰ लगता है कि ਅਸੀਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ फेल हो गए ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। हरजीत सिंह गरेवाल जी सन्मानयोग ने पर उन्होंने एक कमाल की गल कही। वो कहते भी किसान है जिहड़े वो जिद कर रहे ने कि कानून बदलो, जदों कि असी कानून दे विच सारा कुछ बदलता। उन्होंने ये शब्द कहे, जे तुसी इंटरव्यू सुनी होवे, बाकी लोगों ने भी सुनी होएगी, कि जी जदों कानून च रही कुछ नहीं गया फिर बदलना काहदे लई है। मैनू बड़ी हैरानी हुई भी जे रही कुछ नहीं गया फिर बदलण विच भी की है। उन्हां दा किसान विंग है भारतीय जनता पार्टी का, जिहड़ा RSS का भी काडर है, वो भी कहता है कि सानू नहीं पूछा गया। स्पीकर ने शरेआम धक्का करके वोट ऑफ द वॉइस कहते हैं उन्होंने कि मेजोरिटी नाल पास हो गया, मतलब वो डिक्लेयर कर दिता गया। हुण मैनू ये लगता है भी सरकार ते प्रैशर इस गल च वध रहा है कि हुण कल्ला पंजाब ते हरियाणे च MSP की गल करन दी बजाय क्यों ना बाकी स्टेटां च जिथे BJP दी सरकारां ने वो लोग भी ये कहणगे कि वोटां तुहानूं असीं पाईआं, सरकारां तुहाडीआं असीं बनाईआं, पर तुसीं सानूं हुण तक धोखे च रखिआ। पंजाबी डाक TV देख रहे सारे दर्शकों का मैं गुरजिंदर सिंह भंगू स्वागत करदा। दर्शकों, वो लड़ाई जदों केंद्र की हुकूमत ने, केंद्र की BJP सरकार ने 5 जून ਨੂੰ 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ लैके आते सी किसानों संबंधी, वो लड़ाई लगातार चलती हुई असी अपने चैनलों जरिए थोनों दिखा रहे हैं। किसानों की वो लड़ाई जो अज किसान दिल्ली 'च बैठ के लड़ रहे हैं, अखलाकी तौर पर किसान जित चुके हैं, नतीजा भावें कोई भी आवे, क्योंकि ये 2014 तो पहली बार होया कि सरकार गलबात करना चाहती है किसी धिर नाल। जो सरकार ने फैसले चाड़े ने उन्होंने फैसलों के विच सरकार सौदा करना चाहती है। यह किसानों की इखलाकी जित है, यह एके की जित है। फैसला कोई भी आवे, क्योंकि 5 मीटिंगां होईयां सी किसान जथेबंदियां दे आगूआं दीआं ते सरकार दीआं, ओह मीटिंगां बेसिटा रहीआं सी। सरकार का कहना सी कि जो ये 3 ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ने जो राष्ट्रपति साइन तो बाद कानून बन गए हैं, असी रद्द नहीं कर सकते, तुसीं सौदा करवा लो। दूजे पासे किसान जथेबंदियां का कहना कि सौदा का कोई मतलब नहीं, जेकर रद्द होणगे तो उस फैसले ते असीं आवांगे कि साडी इक्को मंग है ये रद्द किए जाण। लगातार किसान धरने दे रहे हैं, दिल्ली के बॉर्डर ते बैठे ने, ਸਿੰਘੂ बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर ਤੇ गाजियाबाद बॉर्डर, इन्हों घेरी बैठे ने। कल्ले पंजाब के किसान नहीं, हरियाणा के किसान, यूपी के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के किसान लगातार दिल्ली वाल कूच कर रहे हैं। 26 नवंबर का नारा सी किसानों का कि 26 नवंबर को जाके असीं दिल्ली का घिराव करांगे, पर जदों देखते हैं अज भी पंजाब के विचों, हरियाणा के विचों, अलग अलग सूबों के विचों किसान पहुँच रहे हैं। लगता कि हजे तक एक वो जिथे धरना लग्या होया वो किसानों का मक्का साबित हो रहा है, क्योंकि हर एक किसान चाहता कि मैं उत्थे जाके एक बार हाज़री जरूर लगवावां। असीं अलग अलग शख्सियत नाल गलबात करा रहे हैं जो थानू इन्हां संघर्षां बारे जानकारी दे रहे हैं कि हल किस पद्धर ते हल निकल सकदा, किवें सरकार अगे वध सकदी है, किसानां दी इह गलबात किवें एक पासे लग सकदी है। कुछ दिन पहलां असीं तुहाडे रूबरू कराया सी प्रोफैसर रण सिंह धालीवाल नूं, बड़े उन्होंने बारीकियां दे नाल, तत्थां दे नाल तुहाडे नाल गलबात कीती सी ते तुसीं बड़ा उस गलबात नूं पसंद कीता सी, नवीआं गल्लां सी उहदे विच। अज फिर साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच हाज़र ने प्रोफैसर रण सिंह धालीवाल। सब तो पहलां प्रोफैसर साहब का स्वागत करते हैं। प्रोफैसर साहब तुहाडा स्वागत है साडे प्रोग्राम दे विच।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਦਰਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਘਟੇਗਾ, ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ, ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਮਰਥਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵਜੋਂ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡੰਮੀ ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਵੜੇਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਿਕ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਲਿਸਟ 'ਚ 9 ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਾਫੀ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਫਟਾਫਟ, ਜਿਹਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਛਾਪ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਢੋਂਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਬ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ IT ਸੈੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਟੋਨ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਟੋਨ ਸਖਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਅਰਜੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੈਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਦਨੀਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। ਇੱਕ ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੀਬ ਪੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਰਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਦਲਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜੇ ਰਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਲਟਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋਪੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਵੀ ਕਾਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਸਰਾ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਤਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਆਫ ਦਾ ਵੌਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਚ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਿਤੇ ਉੱਕ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ BJP ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਧਰ ਪੇਚਾ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉੱਠਦਾ ਬੋਲ ਲਮਕਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਖਾ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਸ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਯੂਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ MSP ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੰਗ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਇੰਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਥਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੋਟ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਵੱਡਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਈਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹ ਭੜਕਾਟ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਨਾ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ BJP ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਆਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ BJP ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ, BJP ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। BJP ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਕਾਂਗਰਸ ਪਲੱਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਨੇ ਪਛੜ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਪਛੜ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ ਕਦੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਦੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਬੜਾ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਗਏਗੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਛੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਤੇ ਕਛੂਏ ਵਾਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਛੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਲਗਭਗ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਭਟਕ ਗਿਆ ਤੇ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਤਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਜਾਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇਣ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ MP ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ MLA ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਹਾਂ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਛੜਨ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਨਾ ਸ਼ੰਭੂ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਨਾ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਦੇਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਖਿਸਕਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਝਾ ਵੱਜ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਊਗੀ ਖਾਸੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਸੀ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਆ ਹੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨੇ
ਪੂਰੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਪੱਖ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਪਾਠਕ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ TV ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ TRP ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ। ਰਣਬ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਿਆ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ CEO ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਧਾਂਦਲੀ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਖਾਸਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਊਥਪੀਸ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ 'ਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ 'ਚ ਅਜੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ BJP ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕ।